مزید خبر شامل کرنے سے پہلے لیے چلیں گے آپ کو دیر، جہاں مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہونے دیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں جب تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی اور ایک جعلی اکثریت پاکستان پر مسلط کی گئی تو ایک سیاسی عدم استحکام آیا، ملک کا سیاسی نظام متنازع ہو گیا، اور ایک متنازع نظام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی۔ اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آیا، اور معاشی عدم استحکام ریاستوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ معاشی عدم استحکام، اس میں عوام بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کے پرچم بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کا گزشتہ 3-4 سالوں میں مسلسل کردار نے پاکستان کو ایک قوت بنایا۔ سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر رہی، ہم نے 14 ملین مارچ کیے، ایک آزادی مارچ کیا، تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، پھر پی ڈی ایم بنایا۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں ملک کی تمام سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئیں، اور ہم نے اس حکومت کا خاتمہ کیا جس نے ملک کی معیشت کو زمین بوس کر دیا تھا، جس نے دنیا میں پاکستان کو ایک دیوالیہ ریاست کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ ہم بلیک لسٹ ہونے کو تھے، اور ایسی ریاست ہمارے ہاتھ میں آئی، ایک ڈوبتی ہوئی کشتی جس کو ہم نے سہارا دیا، اور آج وہ کشتی رفتہ رفتہ ساحل کی طرف رواں دواں ہے۔ میرے محترم دوستو، جہاں ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے تھے، جہاں ہمیں دنیا بلیک لسٹ قرار دے رہی تھی، جس کے بعد نہ ہمیں کوئی امداد ملنی تھی نہ کوئی قرضہ ملنا تھا، 6 مہینے کے اندر نئی حکومت نے وہاں سے اٹھا کر پاکستان کو وائٹ لسٹ میں لے آئی ہے۔ پاکستان کے لیے بیرونی امداد کے راستے کھل گئے ہیں، لیکن اب بھی ہم دلدل میں ہیں، اب بھی ہم مشکلات میں ہیں۔ ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی حکومت سے یہ منوایا کہ وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خاتمے اور سود سے پاک معیشت کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان جو سرکار کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے نظر ثانی کے لیے اپیلیں دائر کی تھی، لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپیلیں واپس لے لی جائیں گی۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام زندہ ہے! جمعیت زندہ ہے! جمعیت! میرے محترم دوستو، ہم نے معاملہ یہاں تک نہیں چھوڑا، ہم نے علماء کرام کی خدمت میں درخواست کی کہ اس حوالے سے
तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम पर मुश्तमिल और पाकिस्तान की ताजर और कारोबारी तबके पर मुश्तमिल उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक मुल्कगीर सेमिनार मुनक़द किया जाए ताकि अगले इक़दामात पर हुक्मरानों को और हुकूमत को तजावीज़ दी जा सके। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का कि उन्होंने अभी 30 नवंबर को मुल्कगीर सेमिनार मुनक़द करने के लिए दावतनामे जारी कर दिए हैं और इंशाअल्लाह अब सूद के खात्मे और एक सूद से पाक मईशत की तरफ अगले इक़दामात की तरफ हम जाएंगे। आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी मुल्क की मईशत इस वक्त बैठ चुकी है। कहा जाता है एक पार्टी मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सकती, फिर तजवीज़ दी जाती है कि कौमी हुकूमत बन जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं बसद एहतराम कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत कायम है और आज विफाक में जो हुकूमत है वो एक कौमी हुकूमत है। हाँ, वही पार्टी उस कौमी हुकूमत से बाहर है जो इस मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। नाअहल बाहर हैं। अगर वो अहल होते तो शायद हम जरूरत महसूस करते कि उनको भी होना चाहिए। तबाह करने वालों को भी, इमारत को गिराने वालों को भी इमारत की तामीर में शरीक किया जा सकता है। तो इस हवाले से हमारी लाइन बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए और हमें एक मजबूत माशी निज़ाम की तरफ जाना होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले सियासी निज़ाम को मुतनाज़ा बनाया गया, फिर मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, अब आखिरी हिसार वो दिफाई हिसार हुआ करता है। मुल्क की बका के लिए आखिरी कुव्वत दिफाई कुव्वत हुआ करती है, उसको भी मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ भी न रहे पाकिस्तान में। तमाम इदारे मुतनाज़ा हो जाए, सियासत मुतनाज़ा हो जाए, मईशत मुतनाज़ा हो जाए, दिफा मुतनाज़ा हो जाए, हर जगह पर गंद डालने की सियासत, हर जगह पर कौम को परेशान रखने की ख्वाहिश, लेकिन हमने सब नाकाम बना दिए हैं। इंशाअल्लाह फौज भी मुस्तहकम रहेगी, मुत्तहिद रहेगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी और मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी आप देख रहे हैं दीर में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त आज़ान का वक्फा हुआ है जिस पर आप देख सकते हैं कि दीर में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी इख्तियार की है और आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा कर दिया था। दीर में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे थे।